वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavada sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of Godhead, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Mukam karodi vachalam pangum langayade girim yatkripātamaham vande Shri Guru Dinatarinam Shri Chaitanyamishwaram Paramananda Madhavam Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Sri Guroh Sri Yudapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadhanyudam Tam Sajeevam Sadvaitam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakagana Lilita Shri Vishaghanidham Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadhanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimate Mahavishnu Goswami Namine Namami Murdhana Charana Arvinde Shri Bhagavata Padasumedase Vajarine Lokatarine Srila Mahavishnu Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ഇന്ന് ഗുരുവിൻ്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് നമ്പർ 6 ഒന്നാം സ്കന്ധം എട്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ കൃഷ്ണ പ്രഭു തന്റെ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി തന്റെ യാജയിത്വാ ശമേധൈസ്തം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തദൃശഃ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോദ്. യാജയിത്വാ ശമേധൈസ്തം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തദൃശഃ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോദ്. യാജയിത്വാ ശമേധൈസ്തം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തദൃശഃ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോദ്. വേർഡ് മീനിങ്. യാജയിത്വ അനുഷ്ഠിക്കയാൽ അശ്വമേധയാഗം അശ്വത്തെ ബലിവസ്തുവായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുധിഷ്ഠിരരാജന്റെ ത്രിഭിഹി മൂന്ന് ഉത്തമ ശ്രേഷ്ഠമായ കൽപകൈഹി യോഗ്യരായ സന്യാസിമാരാൽ ഉചിതമായ ഘടകങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ സംഭരിച്ചു നൽകി. തത് ആ യശസ് പാവനമായ ദിക്ഷു സർവദിക്കുകൾ ശതമന്യു അത്തരം 100 യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഇന്ദ്രൻ ഇവ പോലെ അതനോൽ വ്യാപിക്കുക പകരുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ സർവദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ അത്തരം 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവർത്തനം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ സർവദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ ഇത്തരം 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന്റെ അവതാരിക പോലെ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സ്വർഗാധിപതിയുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ധനസമൃദ്ധിയിൽ സ്വർഗരാജൻ യുധിഷ്ഠിരനേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് മഹനീയനാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ യശസ് ഒട്ടും കുറവല്ല. ജയ ശ്രീ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രാമയ്യ കീ ജയ്. കാരണം എന്തെന്നാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെറും 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും 100 അശ്വമേധ യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ച സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ സമാന പദവിയിലാകുന്നു യുധിഷ്ഠിര രാജൻ. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ വിശേഷ അധികാരമാണ്. ഭഗവാൻ ഏവർക്കും സമാനനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തൻ സർവശ്രേഷ്ഠനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലായതിനാൽ അദ്ദേഹം
അതിരേകമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലായിടവും തുല്യമായി വ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് മുഖ്യ ഹേതു സൂര്യദേവനല്ല, എന്നാൽ സ്വീകാര്യക്ഷമമായ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഏവർക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭഗവത് കൃപ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് പരിപൂരിതമായി ലഭിക്കുന്നു. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം മഹാഭാരത യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് 3 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ നടത്തി. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇന്ദ്രനാണ് 100 അശ്വമേധയാഗത്തിന്റെ അധിപതി. കാരണം അദ്ദേഹം പൃഥു മഹാരാജിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൃഥു മഹാരാജ് വന്നിട്ട് 99 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പോൾ 100ാമത്തെ ഒരെണ്ണം നടത്താനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ വന്ന് ആ അശ്വത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും? മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ ആ പദവി തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ കറക്റ്റാ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു ഇന്ദ്രൻ വരാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വേറൊരാൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും ഇന്ദ്രനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തര പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു 3 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോൾ പാഹി പാഹി മഹായോഗ്യം ദേവദേവാ ജഗത്പതേ നാണ്യം ത്വത് അഭയം പശ്യേത് എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉത്തര ഓടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ 3 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്താണ് ഉത്തര ഓടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. പാഹി പാഹി മഹായോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രേരണ, ഒരു പ്രചോദനം നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രചോദനം പോലും ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്തി നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവോട്ടി നമ്മളെ സഹായിച്ചിരിക്കും. അതല്ല നമ്മൾ യാദൃശികമായിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ടെമ്പിളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ആയി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചു. നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളണം. അതിന്റെ ഹൈ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർബഹിർ അവസ്ഥിതം, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ പരമാത്മ രൂപേണ ഇരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു. അത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദ് നിന്ന വീട്ടിലെ ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭു
മാതാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നിന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ മാതാജി വന്നിട്ട് എവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബലദേവന്റെയും ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ ഒരു ഐഡൽ, ഒരു ബൊമ്മ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതായത് സാധാരണ ഒരു എന്താണ് തടിയിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല, ഒരു അതേ ജഗന്നാഥ ഡേറ്റിയെ പോലെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ബൊമ്മ കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആ മാതാജി കണ്ട അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ട് ആ മാതാജി അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ഇവിടെ വരും, വീട്ടിലേക്ക് വരും. വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാതാജി സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സമയത്ത് ഈ ഡേറ്റയും എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചു, ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പെട്ടെന്നത് ആകസ്മികമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വന്ന് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്തപ്പോൾ മാതാജി ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു 2 കൂടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കളർ ഇതാണ്, ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഇവര് പോയി അത് നോക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കി 2 പേരെയും കൂടെ കിട്ടും. അതായത് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുബ്രഹ്മണ്യം കൂടെ കിട്ടും. അതാ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന സമയത്തും ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് ആ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതേപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിൽ പോയ സമയത്തും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, വെറുതെ വിട്ടില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു. അതായത് അനുവ്രജാമി അഹം നിത്യം പൂയേ യതി അംഗ്രി രേണുഭിഹി. അനുവ്രജാമി അഹം നിത്യം, ഞാൻ എൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആരാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ കറക്റ്റാ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പാലിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ സർവ്വദിക്കിലും വ്യാപിപ്പിച്ചു. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-21, 3:25-21. തിദിക്ഷവ കാരുണികഃ സുഹൃദഃ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. 3:25-21 അതായത് ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി, 5 ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി വൈസ്, അതായത് നമുക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ലൈഫിൽ ആർജിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കൃപ കിട്ടണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്വാളിറ്റി ചില സമയത്ത് ജന്മന ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ജന്മന ഇൻബോൺ അതിൽ ആ ഒരു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകില്ല. അത് പലർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവും. ഇന്ന കാര്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനും ഒക്കെ അർഹത ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് തിദിക്ഷവ മീൻസ് ടോളറന്റ്. നല്ല സഹനശക്തി, സഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് സഹിച്ചതുപോലെയൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ മൊത്തത്തില് ഈവൻ കുന്തി മഹാറാണി അടക്കം സഹിച്ചതുപോലെ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ പാടാണ്. ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടും വളരെ ജൂബിലന്റ് ആയിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ചാൻഡിങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് 16 മാല എപ്പോഴാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പോലും നമുക്ക് ടോളറൻസ് ഇല്ല. നമ്മളെ സെൻസസിനെല്ലാം ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ മാല എടുക്കും, കുറച്ച് സമയം ജപിക്കും, കുറച്ച് സമയം
എന്താണ് ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും. വീണ്ടും വരും, വീണ്ടും ജപിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. യജ്ഞ യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി. അശ്വമേധ യാഗം പോലെ ഒരു യാഗം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജപവും. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല ടോളറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊന്നാമത്തെ വിഷയം. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ടോളറൻസ് വരാന് വലിയ പാടാണ്. ഇപ്പോ അംബരീഷ മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി വന്നിട്ട് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഡ്രാമ എല്ലാം കാണിച്ച സമയത്ത് അംബരീഷ മഹാരാജ് സിംപ്ലി ഹി ടോളറേറ്റ് ഹിസ് സെൻസസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൻസസിനെ അദ്ദേഹം ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന് എല്ലാവരുടെയും ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ പറ്റും. ഇദ്ദേഹം സത്വ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സത്വ ഗുണത്തിലുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഇത് വെച്ച് പെരുമാറാൻ പറ്റും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പെരുമാറാൻ പറ്റും. അതായത് അംബരീഷ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി വന്നത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാണ് വന്നത്. ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കോപവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനെ സിംപ്ലി ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ മെർസിഫുൾ, കരുണ, തിദിക്ഷവ കരുണ, മെർസിഫുൾ. നമ്മളും ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഈ ടോളറൻസും മെർസിഫുള്ളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സാധാരണ മനുഷ്യരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ്. കാരണം ഒരു ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി, അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവ്, സാധാരണ അല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാവും ശരീരം എടുത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാർമിക് കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് നമ്മൾ പോയി ഇത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്, ഇത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്, ചാൻഡിങ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ഇത് നമ്മുടെ കലിയുഗ ധർമ്മമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ടോളറൻസും മെസ്സിഫുള്ളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, നമുക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊരു മെസ്സി കരുണ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി. തിദിക്ഷയ കരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിന. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിയോടും ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് പാടാണ്, എല്ലാവരോടും. കാരണം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്, ശത്രുക്കളുമുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോരുത്തരുടെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന ആളാണ്, നല്ല ആളാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു ശത്രുവിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ അത്രയും അവരുടെ പഞ്ച് ഡയലോഗ്സും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി, അത് നമുക്ക് വരില്ല. ബട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ അർജുന, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അസൂയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിയോ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾക്കില്ല. ഇൻ കേസ് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ നിന്ന് മേളിലായി പോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം, എൻ്റെ കസേര ഇതെല്ലാം തെറിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു ചീപ്പ് സെന്റിമെന്റ്സിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യണം, ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത്
മഹാരാജ് പറയും, നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരുന്നാൽ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എന്താണ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, സമഭാവനയാണ്. ആരെന്ത് നല്ലത് ചെയ്താലും ഞാൻ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും, ആരെന്ത് മോശമായിട്ട് ചെയ്താലും ഞാനത് ഓക്കെ, ഞാനത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും, എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും പോലെ യാരേ ദേഖാ തരേ കഹ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. നമ്മൾ ആരെടുത്ത് കണ്ടാലും, ഫോൺ എടുത്താലും, എന്ത് സംസാരിച്ചാലും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നും ശത്രു എന്നും മിത്രം എന്നും ഉണ്ട്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് അജാത ശത്രവ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അജാത ശത്രു. അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുവേ ജനിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൗരവാസ്, അവരുടെ ടീംസ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എന്താണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ ശത്രുവാണ്. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ ഹൃദയത്തില് ശത്രു ആയിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പീസ്ഫുൾ, ശാന്തഹ, സാധവ, സാധുഭൂഷണം. ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുടെ അതാണ് സാധു, അതാണ് സാധുഭൂഷണം, ഇതാണ് ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി. ടോളറന്റ്, മെർസിഫുൾ, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി, ഇനിമിക്കൽ ടു നോൺ, പീസ്ഫുൾ, തിദിക്ഷവ, കാരുണികഃ, സുഹൃദഃ സർവദേഹിനാം, അജാത ശത്രവ, ശാന്ത, സാധു, സാധവ, ഭൂഷണം. ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും? ഇൻസ്പിറേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേരണ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾക്കൊരു സർവീസ് കിട്ടുകയാണ്, അതായത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇതാണ്, നമുക്കൊരു സർവീസ് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് സർവീസ് കിട്ടുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആയാലും, ഭഗവാന്റെ കുക്കിംഗ് ആയാലും, ഭഗവാന്റെ ആരതി ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനത്ര ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ ആയിരിക്കും ചെയ്യും. ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തറ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഫ്ലോറ് മോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സർവീസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സർവീസിൽ നമ്മൾ മുന്നേറാത്തത്. തറ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരണം ചേതോദർപ്പണ മാർജനം. ആ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ടെയില്, നല്ല വൈറ്റ് കളർ ടെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെയിലിൽ അഴുക്ക് പോകുന്നതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും പോണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ആ ഫ്ലോർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ കിട്ടുന്ന ഓരോ സർവീസിനും ആ വാല്യൂ കൊടുക്കണം. വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇൻസ്പിറേഷൻ, അതായത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി, ഞാൻ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയി, ഇല്ല ഞാൻ മാതാജിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പാടില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം, ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ AR റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മ്യൂസീഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് എത്രയോ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഇത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റാ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ആയി എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ
ഫോളോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വരണില്ല. അപ്പൊ അത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അതായത് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ സക്സസ് ആവും. മഹാരാജ് വന്നിട്ട് 6S കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6S കുറിച്ച് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവും. നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി, നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടി, അതിൽ ഇൻസ്പിറേഷനായി, അത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ സക്സസ് ആവും. സക്സസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. നന്ദി, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. കാരണം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ലൈക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ അശ്വമേധ യാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ ക്വാളിറ്റി: ടോളറൻറ്റ്, മെർസിഫുൾ, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ്, എന്താണ് എനിമേ ഇല്ല, പീസ്ഫുൾ, എന്താണ് നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം, നിർവൈരം സമദർശനം, അനുവ്രജാമി അഹം നിത്യം, പൂയേയതി അങ്കുരീരേണം. ആരാണ് എൻ്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ 5 ക്വാളിറ്റി: നിരപേക്ഷം, മുനിം ശാന്തം, നിർവൈരം, സമദർശനം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർ ലൈഫിൽ സക്സസ് ആവും. അവർക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആയി പോയാൽ ഹംബിൾ ആയിരിക്കും. അതും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിനെ പോലെയാണ്. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന് അറിയാം ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഭാഗവതത്തില് അംബരീഷ മഹാരാജിന്റെ ടോളറൻസിനെ കുറിച്ചും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ ടോളറൻസിനെ കുറിച്ചും കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ടോളറൻസിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആയി പോകും. പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം. സർവീസ് കിട്ടി, ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഫോളോ, സക്സസ്, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹംബിളായിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ആ സർവീസ് തുടർന്ന് ചെയ്യുക. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ശരിയാവില്ല, എല്ലാ സമയത്തും എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക എന്ന്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹതോ ഭയ. നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം എന്നെ വലിയ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. ആ ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണതാണ്, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഞാൻ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, എനിക്ക് മേളിൽ ആൾ വരാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് താഴെ വരാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇതായിരിക്കണം, എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്ലേവ് ആയിരിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കണം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് രാജാവായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് വരെ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് ഒരേ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഒരു സമയത്ത് ദുര്യോധന മഹാരാജിനെ ഈ യക്ഷന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ കാട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ കരയും, ഭയങ്കരമായിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് മനസ്സിലാവും ഇത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ നിലവിളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഈ 4 പേരെടുത്തും പറയും. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഭീമന്റെ അടുത്ത് പറയും, നകുലന്റെ അടുത്ത് പറയും, സഹദേവന്റെ അടുത്ത് പറയും, പോയി രക്ഷിക്കാൻ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയും അവനത് വേണം എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ
അങ്ങേർക്ക് അത് തന്നെ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. പണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ 4 പേര് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് പറയും, അവൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല, നമ്മൾ ആരും പോവില്ല എന്ന് പറയും. പോവില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയും, നിങ്ങൾ ആരും പോയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പോയി രക്ഷിക്കാം. കാരണം എന്നിട്ട് പറയും, ഇതൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറയും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരം ഇതേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എന്താണ് ഇതില് ഭാഗവതത്തില് 1824 ഇതിൽ തന്നെ 24 ശ്ലോകത്തിൽ പറയും പോലെ, വിശാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാദ ദർശന അസത് സഭായ വനവാസ കൃശ്രദഃ മൃദേ മൃദേ അനേക മഹാരഥസ്ത്രതോ ദ്രൗണ്യസ്ത്രതച്ഛാസ്മ ഹരേ അഭിരക്ഷിത. വിഷാൻ, പോയിസൺ കേക്ക്. ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭീമൻ എല്ലാവരും കൂടെ വളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പോയിസൺ കേക്ക് കൊടുക്കും. കാരണം ഭീമൻ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ്. ഈ കൗരവ ടീംസിനെയൊക്കെ ഭീമൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഭീമന് പോയിസൺ കേക്ക് കൊടുക്കും. വിഷാൻ മഹാഗ്നെ, വലിയ അഗ്നി, അതായത് അരക്കില്ലം, രണ്ടാമത് അരക്കില്ലത്തിന്റെ കേസ് വരും. വിഷാൻ മഹാഗ്നെ പുരുഷ ആദദർശന, അതായത് കാട്ടിലെ നരഭോജിയിൽ നിന്ന് പുരുഷാദ ദർശന അസത്സഭായ, ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം അസത്സഭായ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വനവാസ കൃച്ഛ്രത, 10-14 വർഷം കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വനവാസ കൃച്ഛ്രത. വനവാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം വനവാസ കൃച്ഛ്രത മൃദേ അനേക മഹാരഥസ്ത്രതോ, മഹാഭാരത യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അതിൽ മഹാരഥന്മാരുടെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, എസ്പെഷ്യലി ദ്രൗണ്യസ്ത്ര തച്ചാസ്മ ഹരേ അഭിരക്ഷിത, ദ്രൗണി അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും നീ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രെയർ പറയുന്നതാണ്. അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ആ ടോളറൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ആ പ്രേരണ, ഇത് സഹിക്കണം, ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടോളറൻസ് വരെ കൊടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതാണ് ഹരേ അഭിരക്ഷിത. രക്ഷിത, വെറും രക്ഷിത അല്ല, എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് പോകുന്നതല്ല. അഭിരക്ഷിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ അവബോധം വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് ഹരേ അഭിരക്ഷിത എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ നമ്മളും ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അതേ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി, അതേ കരുണയോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാരെയും കാണാനായിട്ട്. മൈത്രിം സമാന തന്നിച്ചേൻ താ ഭൈരവി ഭൂയതേ. അതായത് നമ്മൾക്ക് താഴെയുള്ള ഒരാളിനോട് കമ്പാഷനും, മൈത്രിയും സമാന തന്നിച്ചേൻ, താഴെയുള്ള ഒരാളിനോട് കമ്പാഷനും, മൈത്രിയും ഒരേ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പും, തൊട്ട് മേളിലുള്ളവരോട് റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു 3 ക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ ടോളറൻറ്റ്, മെർസിഫുൾ, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇനിമിക്കൽ ടു നോൺ, പീസ്ഫുൾ, ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിലും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി, നിതായ് ഗൗര ഹരി. Any questions and comments? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ.
ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ കിട്ടണ്ടേ പ്രഭു? എങ്കിലല്ലേ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണെന്ന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആചാര്യനെ കിട്ടും. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഈ യുധിഷ്ഠിരന്റെ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞില്ല, അജ്ഞാത ശത്രു അല്ലേ? അജ്ഞാത അല്ല മാതാജി, അജാത ശത്രു. അജാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക, അജാത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനിക്കില്ല, ശത്രുവേ ജനിക്കില്ല. അജാത ശത്രു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ബാലരാമചന്ദ്ര പ്രഭു. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ പറയണം. ക്ലോസ് ചെയ്യാം പ്രഭു. ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ കാണിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കൃഷ്ണ. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री श्री गौरी माता की। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। Thank you so much Krishna, Prabhu. thank you Prabhu. Thank you so much. Close ചെയ്യട്ടെ പ്രഭു. ഓക്കെ മാതാജി. Thank you so much Prabhu. Hare Krishna. Pranam Prabhu. Hare Krishna. Pranam.